ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, जिस संबंधी अज सर्कुलर भी जारी कर दिता गया। लेकिन इस सर्कुलर जारी होने के नाल SC BC ਅਤੇ BPL परिवारों ਨੂੰ एक ਵੱਡਾ झटका लग्या है, क्योंकि कुछ नवीं शर्तां लगा दित्तियां गईयां ने सरकार ਵੱਲੋਂ इस मुफ्त बिजली योजना दे विच। आखिर किहड़ियां ਉਹ शर्तां ने जिस कारण झटका लग्या है SC BC ते BPL परिवारों ਨੂੰ, उस बारे विस्तार दे नाल गलबात करांगे भगवंत मान दे एक उस बयान की जिस बयान नूं लैके विरोधी हुण तंज कसदे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अज मुहल्ला क्लीनिकां दे संबंध दे विच उन्हां दे वल्लों वड्डा ते अहम बयान दिता गया सी। लेकिन बयान विवादां दे विच चला गया अते विरोधियों के निशाने उपर आए भगवंत सिंह मान। आखिर वो की बयान की सी, इस बारे गलबात की जाएगी। नाल ही नाल गलबात करांगे बादल परिवार की। बादल परिवार जिसनूं की वड्डा झटका लग्या है, श्रोमणी अकाली दल दे विचों उन्हां दी पकड़ घटी है, बड़े इल्जाम उन्हां दे उपर लगे ने ते यह भी तय हो चुकिया भी हुण बादल परिवार दा श्रोमणी अकाली दल दे विच रुक पाना मुश्किल जापदा है। आखिर पूरा कारण की है, किस तरह के हालात बने ने ते यह असीं खबर क्यों कर रहे हैं, इस बारे विस्तार दे नाल गलबात करांगे। शुरुआत दे विच गलबात करिए उस पहली वड्डी गरंटी की। गल करांगे 600 यूनिट मुफ्त बिजली, जिसनूं लैके कि विरोधी हुण तक लगातार पंजाब सरकार नूं आम आदमी पार्टी नूं घेरदे हुए नज़र आ रहे सी ते जिस तो बाद पिछले दिन ही वड्डे बयान आए सी ते नाल ही ये भी दस दिता गया सी कि हुण बिजली कदों फ्री कर दी जाएगी। इस संबंधी हुण सर्कुलर भी जारी होया। अज सरकार वालों यह सर्कुलर जारी कर दिता गया ते नाल ही नाल एक झटका दिता गया SC BC BPL परिवारों के नाल फ्रीडम फाइटर परिवारों नूं, क्योंकि कुछ पाबंदियां लगा दित्तियां गईयां ने। पहला जिथे यह कहा गया सी कि पंजाब दे हर एक परिवार नूं हर एक वर्ग नूं 600 यूनिट फ्री दी जाएगी बिजली, लेकिन हुण SC BC परिवार के उपर कुछ बंदिशां लगा दित्तियां गईयां ने, क्योंकि अज दे इस सर्कुलर दे विच यह गल कही गई है कि 600 यूनिट बिजली हर एक वर्ग नूं फ्री होएगी, भावें SC है BC है BPL परिवार है, भावें वो फ्रीडम फाइटर परिवार है, भावें जरनल परिवार है। लेकिन जब जिस तरीके नाल पहला जरनल वर्ग के लिए सरकार दे वल्लों ये गल कही गई सी कि 600 यूनिट ही फ्री मिलेगी, जेकर 600 यूनिट तो उपर कोई भी जरनल वर्ग कैटागरी का व्यक्ति 600 यूनिट तो वध परिवार यूनिट खर्च करदा गा, भाव 610 या 615 यूनिट खर्च करदा गा 2 महीने दे विच, तां उन्हां नूं 600 यूनिट है जो ये फ्री नहीं मिलेगी। उन्हां नूं पूरी 610-15 जिन्नियां यूनिटां भी वो 600 तो प्लस फूकणगे उन्नियां टोटल यूनिटां दा बिल पे करना पएगा। ये गल पहला ही क्लीयर कर दी गई सी सरकार दे वल्लों कि 600 यूनिट तक ही जरनल वर्ग नूं रियायत दी जाएगी। उस तो उपर जेकर एक यूनिट भी 600 तो उपर जाती है तो 601 यूनिट का बिल ही भरना पएगा, भावें कि विरोधी पार्टियां वालों इस स्कीम के उपर बड़े बड़े निशाने साधे गए सी। सरकार की नीति नूं गलत नीति करार दिता गया तो पार्शलिटी की गल कही गई सी, क्योंकि सत्ता विच आउण तो पहला आम आदमी पार्टी के वालों इस तरह की किसी भी शर्त का जिक्र नहीं किया गया सी। उस तो बाद यह तय किया गया सी कि हर SC हर BC BPL परिवार अते फ्रीडम फाइटर परिवार नूं 600 यूनिट फ्री मिलेगी, जेकर कोई भी ये SC BC परिवार या फ्रीडम फाइटर परिवार या BPL परिवार 600 तो यूनिट उपर खर्च करता तो सिर्फ उसनूं उन्नियां ही यूनिटां दे पैसे देने पैणगे। भाव कि जेकर एक BPL परिवार 610 यूनिटां 650 यूनिटां खर्च करता तो जिन्नियां यूनिटां 600 तो उपर खर्च करेगा उसनूं सिर्फ और सिर्फ उन्नियां ही यूनिटां दे पैसे पे करने पैणगे। लेकिन अज जदों सर्कुलर जारी होया तो कुछ होर नवीं हदायतां इस सर्कुलर दे विच जोड़ दित्तियां गईयां ने, जिस तो बाद SC BC भाईचारे दे विच BPL भाईचारे दे विच ते नाल ही नाल
ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ SC BC ਜਾਂ ਫਿਰ BPL ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਵਾਂਗ ਹੀ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਨਿਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ SC BC OBC ਜਾਂ BPL ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਿਆ ਕਿ SC BC ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਝਟਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਮਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇਗੇ ਕਿ ਹੁਣ 80% ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜੋ 80% ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ BPL ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 40
ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਣਗੇ। 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏਗਾ MBBS, ਇੱਕ ਨਰਸ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਗਸਤ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਤੰਜ ਕਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਉਸ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬਖਿਆਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ? ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੇਟ ਦਰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਖੁਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਅਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 44 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਤਾ, ਜਿਸ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਦਲਾਅ
ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜੀਵੀ ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦਹਾੜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਆਖਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਫੇਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ 2011 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸਜਾਈ ਗਈ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਲੂਇਆ ਹਾਲੀਲੂਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ।
ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨੇਗੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਐਮਪੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਘਟੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਘਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।